예, 안녕하십니까. 2월 4일 수요일 아침인데요. 좀 가볍게 CNN 뉴스로 시작해 보겠습니다. 아무래도 이 방송국 뉴스가요, 신문사 뉴스에 비해서 길이도 짧고, 그 다음에 두 번째로는 사용하는 어휘도 조금 쉬운 쪽입니다. 아무래도요, 방송 시청자들이 신문 구독자에 비해서 조금은 이제 교육 수준이 전반적으로 좀 떨어지기 때문에 그래서 하여튼 방송국 쪽 뉴스가 좀 쉬운데요. U.S. carrier shuts down Iranian drone as tensions escalate and diplomatic talks hit a snag. 이런 기사를 다뤄볼 텐데요. U.S. carrier 하면 이제 aircraft carrier 항공모함을 말하죠. 항공모함이 shut down 격추시킨다. 이란의 드론을 뭐하는 동안에 tensions escalate 긴장이 escalate 확대되고 and diplomatic talks 그 다음에 외교적 회담이 hit a snag, 장애물에 부딪힌다는 건데요. snag, snag가 뭔지 모르는 분들을 위해서 snag가 어떻게 생긴 건지 보여드리겠습니다. hit a snag, 장애물에 부딪힌다라는 건데요. snag가 뭐냐 하면요. 어떻게 생긴 거냐 하면 그래요. 스네그가 헨리를 워드 with both. 스네그. 그래요. A sharp projection like a broken branch. 예, 제가 이 사진을 원한 건데요. 두 번째요. 결국은 이제 스네그가 small problem or obstacle 말하는데 원래는요, sharp projection like a broken branch or nail that catches on something, the contour on a snag. 날카롭게 돌출된 부분이요. 그래서 주로 snag 그러면요, snag snag in the river 해보겠습니다. 그러면 어떤 그림이 나오는지를 보면요, 예, 이렇게 좀 장애물, 그 물이 흐르는 데서 장애물, 이런 그 나무통 같이 장애물을 snag라고 합니다. 예? Tree, branch, stump or log, often submerged or partially submerged, caught in the riverbed that can obstruct the flow or pose a danger to boats. 이 흐름을 방해한다든가 아니면 선박의 위험을 제기할 수 있는 주로 밑에 그 표면 밑에 있는, 근데 뭐 표면 위에 떠올라도 스네그라고 그러죠. 스네그가 원래 물 흐름을 방해하는 그런 장애물들을 스네그. 그래서 스네그가 장애물들이 된다 이거죠. 그래서 diplomatic talks hit a snag. 외교적 회담이 장애물에 부딪혀 있다 이거죠. The USS Abraham Lincoln, USS는 the United States ship이라면 선박이요. 즉 미국 군함 에브람 링컨이 니미츠 클래스 nuclear powered aircraft carrier, 클래스를 말하는 급이란 말이죠. 니미츠급의 그 다음에 원자력에 의해서, 핵에 의해서 파워가 공급되는 항공모함입니다. Is in at Naval Base Station North Island in San Diego. 샌디에고의 이 네이벌 에어스테이션에서 지금 목격되고 있는데요. 캘리포니아하고 물론 샌디에고요. August 11th, 작년 8월 11일 사진입니다. U.S. aircraft carrier shut down an Iranian drone. 격추시켰다. That aggressively approached the ship in the Arabian Sea on Tuesday. 화요일 아라비안 C에서, 아라비안 C는 이제 페르시안 걸프에서 나와가지고 호르무즈 해협을 나와가지고 바로 아라비안 C가 계속되죠. 그래서 아라비안 C에서 아주 공격적으로 접근하는 드론을요. 이 드론을 왜 항공모함이 격추시켰냐면 이란의 드론이 aggressively 공격적으로 접근하였다 이거죠. 이 항공모함에 hours before two gunboats operated by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps approached. 뭐하기 몇 시간 전입니다. 뭐하기 몇 시간 전에 두 개의 gun보트들이 operated by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC라고 그러죠. IRGC. 이란 혁명 수비대요. 이란 혁명 수비대에서 운영되는 두 개의 gun보트들이 총을 장착한 선박들이 approached US flag tanker, 미국 깃발을 단 유조선에 접근하기 몇 시간 전에 in the Strait of Hormuz, 호르무즈 해협에서 and threatened, 그리고 협박을 했어요. 이 두 개의 선박들이
얘네들이 협박을 한 겁니다. To board and seize the ship. 탑승해가지고 이 선박을 납포하겠다라고 협박을 했어요. According to a U.S. military spokesman. 대변인에 따르면 The two incidents occurred days before U.S. and Iran officials are due to meet on Friday. 이 두 개의 사건이 발생했다. 며칠 전에 미국과 이란 관리들이 due to 뭐하도록 되어 있는 due to 또는 set to 뭐하도록 되어 있는 금요일 날 만나도록 되어 있는 for diplomatic negotiation 외교 협상을 위해서 meant to do 뭐하도록 의도된 avert 피하다입니다. 피하다. military crash 군사적 충돌을 피하기 위해서 의도된 외교 협상을 위해서 만나도록 in the first incident on Tuesday 화요일 날 첫 번째 사건에서는 US forces shot down an Iranian drone 격추시켰다 as the unmanned aircraft aggressively approached 이렇게 사람이 타지 않은 무인 이 드론이 공격적으로 접근하는 동안에 the USS Abraham Lincoln approach가 타동사죠. 이 에브람 링컨 에어크래프트 캐리어 항공모함에 공격적으로 접근하는 동안에 격추가 된 겁니다. Which was transiting the Arabian Sea. 이 항공모함이 transiting 이동 중이었다 이거죠. 아라비안 Sea를 이동 중이었는데 about 500 miles from Iran's southern coast. 이란의 남쪽 해안으로부터 약 500마일 되는 지점이요. 그러니까 이란 영토로부터 아주 멀다는 겁니다. 500마일이나 떨어진 지점에서요. 라고 캡틴 팀 호킨스, U.S. Central Command spokesman 대변인이 미국 중부사령부 대변인 대위 팀 호킨스 대위가 말을 했습니다. Iranian drone continued to fly toward the ship. 이란 드론이요. 계속해서 이 항공모함 쪽으로 계속해서 비행을 하더라고. Despite de-escalatory measures. 이러한 조치들에도 불구하고요. de-escalatory, 긴장을 완화하기 위한 우리 항공모함이 취한 조치가 있는데 그런 조치들에도 불구하고 계속 날아오더라고. Taken by U.S. forces operating in international waters. 이 국제 수역에서 활동하는 미군에 의해서 취해진 이런 de-escalatory 조치들에도 불구하고 이 조치들 긴장 완화 조치를 누가 취했니? 미군이 취했다 이거죠. An F-35C fighter jet from the Lincoln shot down the drone. 그래서 이 링컨 항공모함에서 거기에서 이륙한 F-35C 파이터 제트가 전투기가 이 드론을 격추시켰습니다. To protect the air carrier 항공모함을 보호하기 위해서 and its personnel 그리고 항공모함에 탄 사람들을 보호하기 위해서. No American service members were harmed. 어떠한 미군도 피해를 입지 않았, 부상을 당하지 않았습니다. during this 사건 중에 no U.S. equipment was damaged. 그리고 어떤 미국의 장비도 파손되지 않았습니다. Hours later, 그리고 몇 시간 후에 the Iranian gunboats approached MV 하면 이제 MV가 무슨 vessel이죠. vessel, 스티나 임페러티브라는 선박에 접근을 한 겁니다. MV가 뭐였죠? M이 뭐였더라? V는 vessel일 거고 MV가 MV를 찾아봐야 되겠는데요. ship, 선박이라는 뜻이네요. 모터 베슬이네요. 모터십, 모터 베슬, 선박이라는 뜻이다. 그래서 모터 베슬, 스티나 임페러티브, 이 선박에 접근을 했습니다. 접근, 케미컬 탱커. 그런데 MV 스테나 임페러티브는 케미컬 탱커네요. 그 화학 물질을 실은 유조선입니다. Operated by Americans. 미국인들에 의해서 운영이 되는 유조선인데 flying under the U.S. flag. flying under the U.S. flag. flying. 이건 잘못된 것 같은데요. 이거 어떻습니까? flying under the U.S. flag. 미국 깃발 아래 fly 한다. 이건 잘못된 거잖아요. 그냥 flying the U.S. flag, 미국 깃발을 날리는 이 언더가 없어야 될 것 같은데 in the Strait of Hormuz 해협에서 이거 물어보겠습니다. flying under the U.S. flag 이거 맞는지 이거 중요한 거기 때문에 그래서 본문에서 이것을 가져다가 살펴볼 텐데요. 여기죠. 여기에서
여기까지 해가지고 flying under가 맞는지 그리고 구체적으로 물어보겠습니다. Flying under the US flag is correct here. But it's a set maritime legal idiom. 이것이 딱 설정된, 딱 결정된 항해 또는 법적 이디엄이다. It needs to be used carefully. 그래서 조심스럽게 사용될 필요가 있다. 근데 in maritime and aviation English, 이 항해 또는 이제 이 공중에서 aviation, 항공, 항해 및 항공 쪽 영어에서는 fly under the country's flag means 이 깃발 아래에서 fly 한다라는 말은 to be registered in that country and subject to its laws. 그 나라에 등록됐다라는 뜻이 되네요. 원래 그냥 논리적으로 생각하면 좀 말이 안 되는데요. 그 깃발 아래에서 비행한다? 말이 안 되잖아요. 그런데 이게 그 나라에 등록되어 있다라는 뜻이다 이거죠. So in your sentence, a chemical tanker flying under the US flag clearly means the vessel is US flagged. 이거 US flag하고 똑같은 소리다. Which is exactly the legally relevant detail in the Strait of Hormuz context. 네, 그래서 이게 맞는 거네요. 이게 이디엄이네요. 이쪽에서 쓰는. 그래서 여기가 틀린 게 아니다 이거네요. 그래서 flying under the US flag가 이거요. 미국 국적의 그런 유조선이다 이 말이네요. Passing the ship 3 times at high speed. 이 탱커를요 3번이나 아주 하이 스피드로 지나가고요. 지나갔다는 겁니다. As in 이라는 모하저 drone also flew overhead. 하는 동안에 이란의 모하저 드론이 또한 flew overhead. 머리 위에서 비행하는 동안에요. 라고 호킨스가 말을 했습니다. 대변인이. During one of their passes, 그리고 이 3번에 걸쳐서 이 선박을 통과하는 중에 통과죠. 3번의 통과 중에 한 번은 the Iranian threatened via radio call. 라디오라는 말 여기서는 라디오가 아니고 무선이라는 말이죠. 무선 통화에서 협박했는데요. They would board and seize the tanker. 자신들이 이 탱커에 탑승해가지고 납포해버리겠다라고 협박을 했습니다. The tanker was in international waters, Hawkins said. 대변인에 따르면 이 탱커가 그때 이거요, international waters니까 이거 공해상에 있었다는 거죠. 이거 이란 영해상이 아니고 공해상에 있었다는 겁니다. US military forces operating in the area responded. 그래서 이 지역에서 활동하는 미군이 responded, 대응을 했는데요. When they learned of the Iranian threat, 이란의 협박에 대해서 알게 되었을 때 대응을 했습니다. The USS McFall destroyer escorted the tanker. destroyer, 구축함이죠. McFall이라는 구축함이 이 탱커를 호송했습니다. Away from the area, 이 지역 밖으로 유도해서 데리고 나간 거죠. 이 유선을 along with 뭐고 함께 defensive air support from the US Air Force, 미 공군으로부터의 방어적 에어 서포트, 방어적 공중으로부터의 지원을 받아서 그것과 함께 라고 호킨스 대변인이 그래서 추가해서 말을 했고, The situation had de-escalated. 그 결과로 이 상황이 진정되었다. 호킨스 said Iranian behavior was an example. 이란의 이런 태도는 무엇을 예했느냐? Of the Iranians' unprofessionalism and aggressive behavior. 이란 사람들의 unprofessionalism과 그러니까 비전문가다운 태도와 그다음에 aggressive behavior, 공격적인 태도의 예다. 이것들이 이런 이 behavior를 받는 거죠. 이 behavior가 증가시킨다는 겁니다. The risk of miscalculation, 오산의 또는 오판의 위험을 증가시킨다 이거죠. For vessels operating in the area, 이 지역에서 항해하는 선박들을 위한 오판의 위험을 제기시키고 있습니다. And said, 그리고 또 계속해서 뭐라고 그랬냐면 the harassment, 그들의 괴롭힘이요. 이란 측의 이런 괴롭힘이
International waters 이 공해상에서의 괴롭힘이 won't be tolerated 관용되어지지 않을 것이다. by the US 미국에 의해서 미국은 안 봐준다 이거죠. The incident come 이 두 개의 사건들이 발생했습니다. As President Donald Trump has been weighing 재고 중에 고려 중이란 말이죠. 도널드 트럼프 대통령이 계속 재고해 왔는데 메이저 스트라이크는 이란에 대한 대규모의 공격을 지금 고려해 오고 있는 중에 amid discussions about 무엇에 관한 논의가 진행되는 와중에서 limiting that nation's nuclear program 이란의 핵 프로그램을 limit 제한하는 문제 그 다음에 이것만이 제한하는 게 아니고 두 번째는 ballistic missile production 탄도미사일 생산 이 두 가지를 제한하는 것에 관한 논의가 지금 진행되는 와중에서 talks between the US and Iran planned for later this week 이번 주 말에 계획되어 있는 이 회담이 hit a snag 장애물이 들었다는 겁니다. 장애물에 화요일날 after Tehran requested 테헤란이 요청한 뒤에 그 다음에 나오는 명사절에서는 원형이 쓰이죠. 그래서 be relocated 이게 원형입니다. 테헤란이 요청을 했는데요. 그것들이 이동되어지기를 요청했어요. 그래서 네이가 그 선박들이겠죠. 그 미군의 해군 함정들이 이동되어지기를 요청한 후에 that 그 다음에 또 하나의 요구가 뭐냐면 Tehran requested that 여기 첫 번째 대선 생략이 가능해요. 이게 첫 번째 요구입니다. 첫 번째는 이 선박들이 호르무즈 해협 호르무즈 해협 쪽에서 이제 아라비안 C에서 이동되어질 것. 두 번째 이란의 요구가 뭐냐면 that이합니다. Regional participants be excluded. 지역의 참석자들 제외될 것. 카타르라든가 사우디 얘네들 다 빼라 이거죠. 지역의 참석 국가들이 참여국가들이 제외되는 것. 세 번째 discussion scope be limited. 이 논의의 그 규모가 제한될 것. to the country's nuclear program. 이 뉴클리어 프로그램에 제한될 것. 그러니까 이 세 번째가 중요한 건데요. 세 번째가 이란의 속셈은 뭐냐면요. 탄도미사일 프로그램은 건드리지 마. 뉴클리어 프로그램은 아직 성사도 안 된 거니까 조금 우리가 시간적으로 좀 여유를 좀 줄 수도 있지만 이거 한 3년 안에 끝날 것을 한 5년 후에 끝날 것으로 잡으면 되지만 탄도미사일 그쪽은 건드리지 말으라는 그런 속셈입니다. 우리는 three sources familiar with the matter 본 건에 대해서 잘 알고 있는 3명의 소식통에 따르면 White House Press Secretary Caroline Leavitt said on Tuesday 백악관 공보비서가 화요일에 뭐라고 그러냐면 The meeting is led on the U.S. side by Special Envoy Steve Witkoff 이 이란과의 협상은요 미국 쪽에서는 이 특사 스티브 위코프가 이제 이끄는 이 정상회담이 still scheduled as of right now. 지금 현재 as of right now. 현재 아직도 계획되어 있다는 겁니다. 지금 현재로서는 아직도 계획 중이에요. 아직은 이게 파토가 안 난 겁니다. 아직은요. But of course, the president has always a range of options. 그러나 물론 트럼프 대통령은 항상 가지고 있다. 다양한 옵션들을 협상 테이블 위에 가지고 있다. And that 그리고 그것은 무엇을 포함하느냐. 이러한 사실은 트럼프 대통령이 여러 가지 옵션을 갖는다는 사실은 무엇을 포함하느냐. The use of military force 군사력 이용을 포함한다. In the last week, the U.S. military has accelerated build-up of military hardware in the Middle East. 지난 일주 동안에 이때 이제 웬이 생략됐고요. 그때 미군이 가속화했는데요. build-up 증강을 군사 하드웨어 중동 지역에서 군사 하드웨어 증강을 가속화시킨 지난 일주 동안에 deploying the Lincoln Carrier Strike Group to the region 배치했죠. 링컨 항공모함 스트라이크 그룹이요. 링컨 항공모함 타격 그룹을 배치했는데 이 지역으로 중동 지역으로 along with 무엇과 함께 3 guided missile destroyers 세 척의 유도 미사일 구축함입니다. 유도 미사일 구축함 그리고 and carrier air wing 그리고 항공모함의 공군 병력인데요. 공군 에어윙 하니까 윙이란 말이 조직이란 말이니까 그런 비행단이요. 비행단. Which includes 이 비행단은 포함하는데 squadrons of F-18E Super Hornet fighters 이 스쿼드론을 포함하는데 스쿼드론이 이제 분대 정도인데 소규모의 부대를 말하는 겁니다.
이 에어윙에는요, 예, 비행단 안에는 뭐가 들어갔냐면 FA-18 슈퍼 호넷 파이터가 들어가고 전투기가 들어가고요. 파이터, 그 다음에 F-35C Lightning II 파이터, 이것도 전투기고, EA-18G 그로울러 일렉트로닉 워페어 젯, 전자 워페어 젯, 전자전 제트기들도 들어간다, 여기도 포함된다 이거죠. The Navy also has 3 destroyers. 해군도 또한 3척의 구축함을 가지고 있습니다. The USS McFall, the USS Delbert D. Black, and the USS Mitchell. In the region, 이 중동 지역에 separate from, 뭐과 별도로란 말이죠. 별도로. The Carrier Strike Group. 이 항공모함 타격 그룹과는 별도로, 해군이 별도로 3척의 구축함을 지금 가지고 있습니다. The new demands by Iran, 이란에 의한 새로운 요구들이 아까 3개 항목이었죠. Could complicate efforts, 노력을 복잡하게 만들어 버릴 수도 있습니다. By Middle Eastern allies of the United States, 미국의 중동의 동맹국들이요. 동맹국들의 노력, 이 동맹국들이 어떤 노력을 펼쳐왔냐면 to broker diplomatic solution, 여기서 해결 방법을 중재해 보려고 노력을 해왔죠. To sky high regional tensions, 솔루션 2입니다. 무엇에 대한 해결 방법이냐? 이 긴장 관계예요. 긴장이 지금 지역 긴장이고 스카이하이 엄청나게 높은 이 지역 긴장에 대한 여기적 해결 방법을 중재해 보려는 이런 사우디나 카타르의 이런 노력들을 이집트도 들어가고 그것들을 복잡하게 만들어 버릴 수 있다는 겁니다. The talks had been set. 원래 이 회담이 set for 이스탄불에서 개최될 것으로 계획이 되어 있었습니다. With foreign ministers from Egypt, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates also expected to attend. 또한 참석할 것으로 예상되는 가운데에 외무장관들이, 이 나라의 외무장관들도 참석할 것으로 예상되는 가운데 이스탄불에서 개최될 것으로 예상이 되었었는데 Tehran is now asking for an alternate location. 얼터너티브 아니고 이제 얼터너티브 해야죠. 얼터너티브는 대안이 되는 딴 장소예요. 얼터너트는 교대로 발생하는 이라는 딴 뜻입니다. 교대로 발생하는. 근데 많은 사람들이 이 얼터너티브하고 얼터너티브를 구별하지 못해서 이런 실수가 나오는 거죠. 그래서 대안이 되는 로케이션이요. 즉 오만을 요구하고 있어요. The Small Gulf Sultanate, 작은 걸프만의 술탄이 통치하는 국가다 이거죠. That has previously 이거 부사로 하셔야 돼요. 오만이 전에요 호스트한 적이 있다는 겁니다. 회담을, 그래서 US and Iran 양국 사이의 회담을 전에 주최한 적이 있다는 거죠. And it has requested, 그리고 이란은요 지금까지 계속해서 요구해 왔는데 the scope of the discussion be limited. 이 논의의 그 규모가요 제한되기를 요구했습니다. 그러니까 이것이 다시 생략되어 있고요. 그래서 request 다음에 나오는 명사절에서 이렇게 원형을 쓰죠. 원형 동사입니다. To the nuclear issue. nuclear issue에 제한되기를 이란 쪽에서는 요구해왔습니다. The US has said, 근데 미국 쪽은 뭐라고 주장했냐면 its demand for Iran extend. 이란에 대한 요구가요. 무엇을 넘어선다는 말이죠. extend, 넘어선다. Beyond an end to its nuclear program. 이란의 핵 프로그램의 종식을 넘어선다는 거죠. 이란의 핵 프로그램은 기본이고 그 종식 끝내는 거 그거 어디까지 하냐면 어디로 확대되는 거냐면 extend 확대되느냐면 curbing its ballistic missiles. 이란의 탄도미사일을 줄이는 문제요. 줄이다. 그다음에 두 번째는 ending support for regional proxy groups. 그리고 이 지역의 꼭두가시 그룹들에 대한 지원을 종식시키는 거. 그래서 총 3개를 미국은 요구하고 이란은 이 하나만 이야기하자는 겁니다. What the changes first reported by Axios, 이 변화들이요, 이 상황 변화가 이게 맨 처음에 Axios라는 이 언론 매체에서 보도된 겁니다. CNN이 맨 처음 이거 보도한 게 아닙니다라고 자백하고 있는 거예요. 이러한 변화는요, 정상회담에 관한 사항들이 바뀐 것은 먼저 Axios가 먼저 보도했고 우리 CNN은 그대로 흉내내고 있는데 가져왔는데 portend 예고한다는 겁니다. 무엇을 예고하느냐? For the diplomatic efforts was immediately clear. Portend for the diplomatic efforts 뭐죠 이게? 예고한다. 이게 소리 what the changes
important for the diplomatic efforts. 예. 요까지입니다. 예, 맞습니다. 이 외교적 노력에 대해서 예고한 것, 이러한 변화들이 이 외교적 노력에 대해서 예고한 것은 wasn't immediately clear. 즉각적으로 분명하지 않았다는 겁니다. 이 변화들이 무엇을 예고하는지, important what, 무엇을 요구하는지가 즉각적으로 분명하지 않았다는 거죠. Already some American officials had privately warned, 사적으로는 이미 경고했습니다. 이러한 maybe using diplomacy, 외교를 사용할지도 모른다. 외교를 이용해 먹을지도 모른다는 거죠. To play for time. play for time은 시간을 벌기 위해서, 시간을 벌다요. In preventing military action, 군사 행동을, 미국 조구에 의한 군사 행동을 방어하기 위해서, 그것을 막기 위해서, 군사 행동을 막아내기 위해서 시간을 벌기 위해서 외교 노름을 하고 있는지도 모르겠다. 그죠? The two key U.S. participants in the 이 논의에 참석하는 두 명의 그 중요한 미국의 참석자가 스티브 위코프 특사하고 그 다음에 프레지던트 도널드 트럼프 선인로 자렛 쿠셔너 트럼프 사위 자렛 쿠셔너 두 사람이 arrived in the region, 이 지역에 도착했습니다. 화요일 날 for talks with Israel, 어제요. 이스라엘 관리들과의 회담을 위해서 여기 도착을 했습니다. 중동에. Trump said on Monday, 월요일에 그저께 뭐라고 그러냐면 talks were ongoing. 지금 회담이 진행 중이다. But continue to point to the large military build-up. 그러나 계속해서 트럼프 대통령이 그것을 가리켰어요. 무엇을 보라고요? The large military build-up in the region. 이 중동에서의 엄청난 규모의 미군 군사력의 증강을 가리켰어요. As evidence, 증거로 of his willingness to order strike. 자신의 의향이 있다는 거예요. 무슨 의향? order strike. 공격을 명령할 자신의 의향에 대한 증거로 이 military build-up을 가리킨 겁니다. Right now we are talking to them. 지금 현재는 우리가 이란 애들하고 이야기하고 있어요. We are talking to Iran. 우리는 이란하고 이야기하고 있다. If we can talk something out, 우리가 work out, we can work something out, work out을 만들어내답니다. 우리가 무엇을 만들어낼 수 있다면 that will be great. 그게 좋을 거다 이거죠. 종속절이 끝나는 데는 간마하는 게 좋고요. 만약에 우리가 work something out, 무엇인가를 만들어낼 수 있으면 that will be great. 그것은 참 좋겠지. And if we can, 우리가 좋은 걸 만들어낼 수 없으면 probably bad things would happen. 아마도 나쁜 일들이 벌어질 것이다. 미국 이란한테 1차적으로 나쁜 일이 벌어진다 이 말이죠. 예, 거기까지요.